Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, ya, insya-Allah pada pagi ni marilah sama-sama kita membuka ya hari kita memulakan hari kita ya, dengan bacaan Al-Quranul Karim ya, daripada surah Ar-Ra'd
juzuk yang ke-13 ayat 19 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati
hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat mihrab yang dikasihi sekalian, pada pagi ini kita dapat bersua kembali menyambung bicara kita, pengisian kita dalam Mihrabul Quran dengan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi majlis ini, mengampuni segala kesilapan dan kekurangan, mengangkat darjat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada seluruh sahabat-sahabat mihrab yang membantu untuk menyebarluaskan manfaat yang insya-Allah mudah-mudahan dapat daripada program ini, membantu menyebarkan dengan tag share kawan-kawan, kaum keluarga, anak-anak kita, supaya mudah-mudahan dalam kehidupan mereka, mereka dapat menjadikan program Mihrabul Quran sebagai salah satu pengisian ataupun rujukan untuk kehidupan yang lebih baik lagi insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran kita pada pagi ini dengan membaca surah Al-Fatihah, Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Puan Hanim, Puan Hawa, Puan Khamsiah, Puan Junita Burhan, Puan Mazanah Lais, kepada Kekanda Puan Santubung Star Gaza, kepada Puan Ramlah, kepada Puan Zarina, Puan Salma, Puan Salbiah Abu Adam, Puan Rohana Muhammad Nur, Puan Maz Muhammad, Puan Nur Azlinda Azhar, kepada Puan Azlinah Amin, kepada Linda Dalinda dan semua sahabat-sahabat Mihrabul Quran yang dikasihi sekalian, jazakumullah khairan katsira. Doa kita bersama sahabat-sahabat agar Allah mengikat hati-hati kita semua dalam satu hubungan tuan-puan sekalian yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah himpunkan kita nanti di akhirat dalam syurga Firdaus, seperti mana pada hari ini Allah menghimpunkan kita dalam program, dalam Raudhah Ilmu, di mana tujuan kita adalah untuk sama-sama kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tuan-puan sekalian, Ustazah nak mulakan dengan sama-sama kita membaca doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meredai kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم وحب ما يقربنا إلى حبه وإتباعه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, di bawah tajuk terapi syurga, di mana Ustazah nak membuat sambungan kepada dua bahagian yang sudah sebelum ini, di mana kita telah menyunting surah Az-Zumar ayat 71 hingga 75 dan kemudian kita telah berkongsi tentang beberapa hadis Nabi SAW tentang sifat neraka dan juga sifat syurga. Di mana hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang Ustazah ambil ataupun menjadikan rujukan daripada kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, daripada hadis-hadis sahih tentang anjuran, janji-janji dan juga ancaman-ancaman. Itu yang dinamakan sebagai At-Targhib wa Tarhib. Daripada kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, itulah yang Ustazah kongsikan sifat-sifat ataupun hadis-hadis tentang neraka dan juga hadis-hadis tentang syurga. Dan pada hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan merujuk lagi beberapa ayat Al-Quranul Karim tentang syurga. Di mana syurga ini menjadi satu terapi sebenarnya kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana keluarga Yasir, bagaimana Sumayyah, bagaimana ayah kepada Yasir, ibu kepada Yasir, keluarga Yasir, tuan-puan sekalian. Jadi bila kita tengok kepada keluarga Yasir, bagaimana mereka menghadapi azab ataupun siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy, daripada pembesar-pembesar Quraisy sendiri kepada keluarga mereka, sehinggakan Sumayyah disula, tuan-puan sekalian. Mereka terus diazab dan diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga apa yang boleh Nabi SAW nyatakan kepada Yasir, iaitu sabran ahli Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna ma'idakumul jannah, maka sesungguhnya janji Allah untuk kamu adalah syurga. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, bagaimana
menghadapi cabaran, menghadapi pelbagai bentuk penderitaan, mihnah, perjuangan, ujian dalam perjuangan kehidupan, maka meletakkan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan syurganya kepada orang-orang yang sabar, menyediakan syurganya kepada orang-orang istiqamah, kepada orang-orang yang bertahan dengan segala bentuk ujian dalam kehidupan, ujian keimanan. Fa inna mau'idakumul jannah, bahawa sesungguhnya janji untuk kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah syurga. Sebab sahabat-sahabat sekalian, keyakinan kita kepada janji syurga ini, kita tahu bahawa di dalam itu penuh dengan segala kenikmatan. Syurga ini adalah simbolik, tuan-puan sekalian, kepada apa? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meredai hambanya. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan nikmat dalam syurga itu, nikmat-nikmat yang pelbagai. Termasuklah, tuan-puan sekalian, dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Jadi ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tentang nikmat syurga, yang bila kita baca, sahabat-sahabat sekalian, kita merasa begitu bahagia sekali. Ada ketenteraman dalam jiwa kita bila kita membaca tentang ayat-ayat syurga ini. Kalau sahabat-sahabat susah hati, risau, gelisah, kena menanggung sesuatu ujian dan sabar, ataupun kawan kita, ataupun keluarga kita, maka sama-sama kita baca untuk diri kita dan kita bacakan kepada keluarga kita, kepada sahabat tadi, ayat-ayat tentang syurga. Mudah-mudahan menenangkan, melegakan hati orang-orang yang saat ini kena menghadapi kehidupan dengan penuh kesabaran. Jadi insya-Allah pada hari ini, InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, kita akan merujuk kepada muka surat 534 dalam Al-Quran, iaitu merujuk kepada surah Al-Waqi'ah, bermula daripada ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-40. Daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-40. Kita nak baca dengan hati kita, sahabat-sahabat semua. Kita nak pujuk hati kita. Kita nak belai jiwa kita. Demikian Al-Quran, berinteraksi dengan hati kita. Demikianlah kesan Al-Quran kepada jiwa kita. Bila kita baca tentang ayat-ayat syurga, Masya Allah, Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita rasa begitu gembira dan yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi mari sama-sama kita mengalunkan, menghayati suratul Waqi'ah daripada ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-40, insya-Allah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk syurga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam syurga kenikmatan. Segolongan besar daripada orang yang terdahulu dan segolongan kecil daripada orang yang terkemudian. Mereka berada di atas pelamin-pelamin yang bertakhta emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, saling menghadap-menghadap. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, kendi berisi minuman yang diambil daripada air yang mengalir. Mereka tidak pening kerananya dan tidak ada pula yang mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia mahupun yang menimbulkan dosa. Tetapi yang mereka dengar, mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di atas pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas dan air yang mengalir terus-menerus dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan katil-katil yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu secara langsung. Yang ini tidak melalui proses kelahiran secara langsung menjadi gadis remaja. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar daripada orang yang terdahulu dan segolongan besar pula daripada orang yang terkemudian. Allahu Akbar, sahabat-sahabat sekalian. Allah menyediakan syurga kepada hamba-hambanya yang tidak pernah terlintas pada kita dari sudut nikmat yang Allah sediakan. Tak pernah terlintas di fikiran, tak pernah nampak pada pandangan, tak pernah terdengar pada pendengaran. Yakinlah bahawa Allah menyediakannya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Sahabat-sahabat sekalian, semalam kita telah bercakap tentang satu hadis Nabi SAW yang panjang. Ada yang meriwayatkan hadis itu yang datang secara terpisah, dan ada yang datang sepanjang yang telah pun kita sebut daripada semalam. Dan hari ini Ustazah akan menyambungnya, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita sama-sama menikmati bagaimana indahnya khabar tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, apa jua yang kita bayangkan pasti tidak sama dengan hakikat yang sebenar-benarnya. Baik, Ustazah menyambungnya. Di mana Rabb mengatakan supaya meminta kepada orang yang masuk syurga tadi, yang telah dibersihkan dalam telaga, di hadapan syurga, telaga Kautsar dan sebagainya. Jadi dalam syurga tersebut
orang itu telah meminta itu dan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai waktunya hamba itu merasa malu untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dan Allah mengurniakan kepadanya 10 kali lipat nikmat kepadanya dan dia merasa sangat malu kepada Allah. Dan Rabb mengatakan, ya, aku mampu melakukan hal itu, mintalah. Lalu orang itu mengatakan, pertemukanlah aku dengan manusia. Maka Allah berfirman, silakan jumpailah manusia. Lalu orang itu berlari-lari anak di syurga. Sampai ketika itu dia sudah mendekat ke arah manusia, maka dibangunkan untuknya lagi sebuah istana daripada permata. Orang itu langsung sujud. Dikatakan kepadanya, angkat kepalamu, kenapa engkau ini? Dia mengatakan, aku melihat Rabbku, aku melihat Rabbku. Atau Rabbku memperlihatkan diri untukku. Maka dikatakan kepadanya, itu hanyalah salah satu rumah dari rumah-rumahmu. Dia mengatakan, lalu lelaki itu menjumpai seorang laki-laki dan dia pun bersiap untuk sujud. Maka dikatakan kepadanya, jangan, kenapa engkau ni? Maknanya, sahabat-sahabat, ini ulasan Ustazah ya, maknanya laki-laki tadi, bila dia berjalan lagi dalam syurga, Allah tunjukkan istana dalam syurga, dia sujud. Sebenarnya dia menyangkakan bila nampak nikmat yang begitu dahsyat tuan-puan sekalian, dia menyangkakan apakah ini Tuhanku? Cepat-cepat dia sujud. Sebenarnya tidak. Itu adalah istana yang Allah tunjukkan, yang Allah bagi kepada dia. Di antara rumah-rumah dan istana-istana yang Allah berikan kepada dia. Dia bertemu pula dengan manusia lain dalam tu. Hampir-hampir dia nak sujud. Sebab setiap kali dia bertemu, dia berjalan dalam syurga, dia akan bertemu dengan nikmat dan nikmat dan nikmat. Sehingga dia menyangka, apakah ini adalah Tuhanku? Ya, makna ini sangkaan dia. Sebab apa? Sebab dengan cahayanya, dengan kehebatan nikmat yang dia lihat. Lalu dikatakan tidak. Itu adalah, ya jangan dikata. Sehingga orang itu mengatakan, bila nampak orang tadi kan, orang itu menyangka, aku berpendapat engkau adalah salah seorang di antara malaikat. Kemudian laki-laki yang dia jumpai tadi mengatakan, saya ini hanyalah salah seorang di antara penjaga kamu. Salah seorang pembantu di antara pembantu-pembantu kamu. Dan saya memiliki penjaga bawahan yang seperti saya sebanyak 1,000. Nah, maknanya bawah saya ni yang nak jaga kamu ada 1,000 lagi. Subhanallah. Ya Allah suruh keadaan kita, Allah tentukan keadaan kita masa di syurga penuh dengan pelayan-pelayan, penjaga-penjaga, pembantu-pembantu. Lalu laki-laki tadi berjalan di depannya dan membukakan pintu istana untuknya. Jadi laki-laki yang mengatakan, saya pembantu kamu, bawah saya ada 1,000 orang lagi. Ya, bawa laki-laki tadi, maknanya hamba Allah yang kita ceritakan tadi ya dalam hadis ini, bawa dan bukakan pintu istana untuknya dan dia mengatakan, istana tersebut daripada mutiara yang terjalin. Atapnya, pintunya, tembok dan kunci-kuncinya semuanya daripada mutiara. Kamar-kamar permata hijau yang berlapiskan warna merah menghadapnya. Di dalamnya ada 70 pintu. Setiap pintu menghantar pada ruangan permata hijau yang dilapisi. Setiap ruangan menyampaikan kepada ruangan lainnya yang berbeza warna. Setiap ruangan ada katil-katilnya, isteri-isteri, dayang-dayang. Yang paling rendah di antara mereka adalah bidadari bermata jeli, haura aina, yang mengenakan 70 perhiasan. Ni yang paling rendah ya, bidadari yang paling rendah. Maknanya yang paling rendah di antara mereka itu adalah bidadari yang mengenakan 70 perhiasan. Tampak putih mulus betisnya dari luar perhiasan-perhiasannya. Hatinya adalah cermin pasangannya dan hati pasangannya adalah cerminnya. Bila pasangannya tersebut berpaling daripadanya sekali saja, maka kecantikannya akan bertambah di mata pasangannya tersebut 70 kali daripada yang ada sebelumnya. Allahu Akbar.
Mana nak cari tuan-puan sekalian ya. Pasangan yang Allah berikan kepada penduduk syurga, bidadari yang Allah berikan kepada penghuni syurga, kalau berpaling saja, kemudian tengok balik semula, maka kita akan lihat 70 kali ganda kecantikannya akan bertambah. Setiap waktu begitulah. Ya, tanpa limit. Dan apabila bidadari itu berpaling daripadanya sekali palingan, laki-laki tadi pula bertambah tampan di mata bidadari itu 70 kali lipat. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada sang bidadari, "Demi Allah, sungguh kecantikanmu telah bertambah di mataku 70 kali lipat." Bidadari itu pun berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu juga telah bertambah tampan di mataku 70 kali ganda." Ada yang memanggil orang tersebut dengan perkataan, "Mendekatlah, mendekatlah." Lalu dia mendekat. Lalu dikatakan kepadanya, "Kerajaanmu sejauh 100 tahun perjalanan, pandanganmu mampu untuk menembusnya." Allahu Akbar. Kemudian berpindah kepada Umar mengatakan, "Wahai Ka'ab, tidakkah engkau mendengar riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Ummi Abdu tentang penduduk syurga yang paling rendah kedudukannya? Lalu bagaimana dahsyatnya bahagian penduduk syurga yang paling tinggi kedudukannya?" Ka'ab menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, baginya adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah didengar telinga. Sesungguhnya Allah menciptakan sebuah negeri, di sana Allah menjadikan apa sahaja yang dikehendaki, berupa isteri, buah-buahan, minuman. Kemudian Allah menutupinya sehingga tidak boleh terlihat oleh seorang makhluk pun, tidak pula Jibril dan malaikat yang lainnya." Kemudian Ka'ab membacakan ayat yang ke-17 daripada surah As-Sajadah yang memberi makna, "Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan." Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, inilah di antara gambaran-gambaran syurga, ya, yang hakikat sebenarnya tidak dapat dibayangkan. Sebab itu dalam hidup ini bertahan, ya, bersabarlah dalam menunaikan kewajipan, dalam melaksanakan tanggungjawab. Seorang suami menunaikan tanggungjawab kepada isterinya, ya, menjaganya, melayaninya, ya, memberikan nafkah zahir dan batin sebaik-baik kepada isterinya, kepada anak-anaknya. Seorang isteri juga begitu, ada tanggungjawab kepada suaminya. Apatah lagi tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menunaikan tanggungjawab ini pasti ada cabaran, pasti ada ujian. Ya, kadang-kadang ada suami isteri tuan-puan sekalian sekarang menghadapi melalui fasa umur tua. Ya, fasa umur tua ini memerlukan kita untuk toleransi dengan kelemahan pasangan kita. Ya, dah tua, banyak penyakit, ya, banyak kelemahan macam-macam lah. Semua perangai dah nak balik macam budak juga kan, ya, lupa dan sebagainya. Tapi bila kita ingatkan bahawa sebenarnya ini adalah ujian kepada kita semua, kesabaran kita, kejayaan kita melalui ujian-ujian ini untuk menunaikan tanggungjawab tadi tidak pernah dipersiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana isteri kita dah tua, ya, kita pandang, ini contohlah, isteri kita dah tua, ya, kita tak nak pandang dah, pandang sebelah mata je. Kita keluarkan ayat-ayat yang menyakitkan. Jangan kerana suami kita dah tua, kita rasa dia macam dah tak ada banyak guna dah. Dia lebih banyak menyusahkan daripada memudahkan urusan kita. Contohnya, lalu keluarlah nanti reaksi, perkataan yang tidak baik kepada pasangan-pasangan kita. Ini adalah sifat yang tidak baik. Sedangkan kita, sahabat-sahabat sekalian, cuba kita terapikan diri kita dengan syurga, dengan ayat-ayat syurga, dengan hadis-hadis Nabi tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak apa, ini ujian. Kita pernah melalui zaman ketika mana suami isteri itu muda. Sekarang kita melalui fasa usia kita dah makin meningkat. Tapi kita yakin apa dia yang menanti kita insya-Allah adalah syurga. Kita akan bertemu dengan pasangan kita, isteri kita, suami kita di syurga insya-Allah dalam keadaan semuanya merupakan jejaka yang tampan. Semuanya merupakan anak-anak dara yang perawan. Subhanallah. Ya, maknanya apa? Biar boleh bersabar.
Ya, biar boleh sentiasa mengingatkan hati kita dengan apa? Dengan nikmat, janji, ganjaran yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan bukan maknanya bila kita mengingat tentang syurga bermakna, oh tak ikhlaslah beribadah ustazah. Sebab nak syurga aja, tak ikhlaslah. Sebenarnya kita tidak boleh menyatakan bahawa orang yang beribadah dalam masa yang sama, yakin dengan janji Allah bahawa di sana Allah akan mengganjari dengan nikmat syurga, kita tak boleh kata bahawa orang itu beribadah kerana syurga, so dia tidak ikhlas. Tak. Kita beribadah, tuan-puan sekalian, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha baik menyediakan ganjaran, balasan, janji-janji yang disebut dalam Al-Quran. Ya, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki berupa nikmat syurga. Bukan sekali Allah sebut, bukan satu ayat Allah sebut, tapi banyak ayat yang Allah sebut. Kerana sifat manusia, diri manusia sendiri, ia sangat termotivasi, terinspirasi dengan apa? Dengan ganjaran, dengan balasan, dengan nikmat-nikmat syurga yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi bukan bermakna bila kita menyebut tentang syurga, bila kita inginkan syurga, maka kita kata, oh macam tu kita ibadah tak ikhlas. Tak. Kita memang beribadah kerana Allah. Kita ingin sangat, kita berusaha untuk beribadah kerana mengharap keredaan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, Allah yang menyebut dalam Al-Quran, apa yang Allah sediakan kepada orang-orang yang Allah redai, kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya, jadi bahkan di sana ada nas yang menyuruh kita minta. Ya, seperti mana yang Ustazah bacakan semalam. Ya, mohonlah syurga daripada Allah. Bila mohon syurga Firdaus. Ya, jadi di sana ada perintah. Ya, ada saranan untuk kita memohon, maka itu bukanlah satu perkara yang dilihat, oh kalau macam tu kita tidak ikhlas. Kita ini beribadah sebab nak masuk syurga. Tak. Ya, ini adalah perjalanan hidup manusia. Ada hidup dunia, ada hidup akhirat. Akhirat juga ada penempatan. Akhirat juga ada tempat tinggal yang kekal abadi. Namanya syurga. Ia adalah gambaran, simbolik kepada apa? Kepada redha Allah kepada hambanya. Ya, di sanalah kita akan mendapat nikmat, dapat bertemu dengan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sanalah Allah akan menyebut kepada hamba-hambanya, insya-Allah pada sebahagiannya Allah akan menyebut kepada hamba-hambanya bahawa ya Allah benar-benar redha kepada kita. Tidak ada lagi kemurkaan Allah kepada hamba-hambanya itu. Ustazah sebut kita tu dengan harapan mudah-mudahan kita lah ya yang akan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat lagi beberapa hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'awna al-kawkabad durriyal ghabir fil ufuqi min al-mashriqi awil maghrib litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladhi nafsi biyadih rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Maksudnya, sesungguhnya para penghuni syurga dapat saling melihat para penghuni istana syurga yang tinggi di atas mereka. Sebagaimana mereka dapat saling melihat bintang yang terang benderang yang akan tenggelam di ufuk timur atau barat kerana perbezaan derajat di antara mereka. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan derajat para nabi yang tidak akan dapat dicapai oleh selain mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentulah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengimani para rasul. Maksudnya sahabat-sahabat sekalian, ya, syurga ini ada darjat-darjatnya. Dan orang yang berada darjat yang bawah dapat melihat orang yang berada pada darjat yang lebih tinggi. Seperti mana melihat bintang yang terang benderang
yang akan tenggelam di ufuk timur ataupun barat. Ya, ini seolah-olahnya tuan-puan sekalian, macam mana kita boleh melihat bintang-bintang. Ya, demikianlah penghuni syurga darjat yang bawah dapat melihat penghuni syurga darjat yang lebih tinggi. Bagaimana gambarannya? Wallahu ta'ala alam. Ya, hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi boleh melihat. Ya, kerana dalam syurga ada perbezaan darjat juga. Ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya, dan sahabat mengatakan di sana ada darjat para nabi, ya, yang tidak akan dapat dicapai oleh mereka, kan, ya, oleh selain mereka. Tapi Nabi mengatakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengimani para rasul, ia akan ada satu darjat ataupun ada darjat yang Allah sediakan kepada mereka. Ustaz teringatlah, kami pernah buat satu family day, ya, pernah buat hari keluarga. Mungkin 4 tahun lepas, kalau tak silap ustazah, 3-4 tahun lepas lah buat hari keluarga di Melaka, ya, kami sewa homestay kat sana. So kat sana memang kalau kami buat hari keluarga, sahabat-sahabat sekalian, kami akan berikan tumpuan keluarga ustazah, ya, keluarga belah ustazah. Jadi adik-beradik, abang, kakak, ya, cucu, menantu, kemudian ibu dan ayah, ya, mak dengan abah. Cucu, mak dengan abah pun mungkin dekat 40 kot, ya, walaupun dah lama tak kira, ya, 40. Cicit dah lebih daripada 10-11 dah. Dia mungkin dah 12-13 dah cicit mak abah. Subhanallah, ini adalah satu, Masya Allah, ini satu nikmat yang Allah berikan kepada mak ayah ustazah, di mana diberikan panjang usia dan dapat melihat keturunan mereka. Sampai ke cicit, dia dapat tengok. Ini satu nikmat, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Ya, sehingga kami dapat melaksanakan amal soleh yang engkau redai. Jadi bila hari keluarga, sahabat-sahabat sekalian, ya, berkumpullah 3 generasi tadi. Dan kami memberikan tumpuan pada setiap waktu solat itu supaya tazkirah itu diberikan oleh ibu dan ayah. Bukan tak boleh anak-anak, cucu-cucu, kan, ya, nak bagi tazkirah. Boleh, insya-Allah boleh. Ustazah boleh, kan, Dr. Azhar boleh, abang ustazah boleh, kakak boleh. Tapi kerana meraihkan dan menghormati, ya, kedudukan ibu dan ayah tadi, biarlah lebih banyak yang kami dapat pada hari keluarga tu adalah nasihat daripada mak dan ayah. Ada ustazah ceramah sikit-sikit je, ya. Hatta kalau ustazah ceramah pun nanti ustazah akan pas juga pada abah. Okey, kita serah juga pada atuk, kita serah juga. Jadi salah satu daripada tazkirah, ya, yang ustazah ingat sangat pada tahun tersebutlah yang dekat Melaka tu, dan abah menyebutnya itu dengan linangan air mata. Ya, abah kata alhamdulillah, satu nikmat bagi abah, ya, dapat usia panjang, dapat melihat kegembiraan, ya, kehidupan anak cucu. Seronok sangat, hati rasa sangat terhibur, ya, jadi penawar pada hati. Tapi nun jauh dekat hujung hati tu ada sedikit rasa kebimbangan. Ya, kebimbangan yang mengusik hati, menyentuh hati, iaitu kebimbangan seolah-olah macam bertanya-tanya kepada Allah, berharap kepada Allah, ya Allah, apakah nanti, ya, di akhirat besok kami semua ini berhimpun tanpa terpisah. Ya, apakah kami semua berhimpun tanpa terpisah? Ya, tanpa terpisah. Sebab kat dunia ni, ya, abah sebut, macam mana kalau ada seorang dua yang tak datang hari keluarga, kita terasa. Contoh katalah ada anak-anak ustaz tak dapat datang, ya, mak abah akan tanya, mana Kak Longnya, mana abangahnya? Oh, tak dapatlah abah, Kak Long tak dapat datang, Kak Long kirim salam. Akan ada terasa macam, oh, tak lengkaplah pertemuan kita ni.
ya, Kak Long tak dapat datang. Andai kata, contoh ya, kata Ustaz kata, Kak Lang tak dapat datang bah, sebab Kak Lang tak sihat. Kak Lang tak dapat datang, dia dekat ward. Contohnya kan, itu lebih lagi tuan puan terasa apa? Terasa macam, kalau kita kata kegembiraan tu 100%, dia dah susut dah. Jadi 95%. Teringat pada anak cucu yang duduk dalam ward. Teringat pada anak cucu yang sakit. Itu masa kita kat dunia tuan puan sekalian, yang kita terasa macam tak bestnya, tak ada yang itu, tak ada yang ini, ya. Itu belum lagi kalau Allah uji tuan puan sekalian, ada keluarga-keluarga yang bila berhimpun, tapi ada anak yang tak dapat datang. Mana anaknya? Dalam penjara. Mana anaknya? Dekat pusat serenti. Mana anak yang nombor 3 ni? Tak ada. Dia dalam penjara, menghadapi hukuman, jenayah, begitu begini. Itu akan lebih, ya Allah, ya Tuhan. Kita terasa benda itu akan sangat, ia macam satu parut luka dalam hati mak ayah tuan puan sekalian. Jadi apa yang Abah Ustaz kata, anak-anak semua, para cucu semua, ya, inilah antara yang ayah sebut kan, kita dapat melihat nanti. Kita dapat melihat. Jangan kata ada yang masuk, ada yang tak masuk. Bahkan darjat tu, ya, ada anak cucu duduk darjat bawah. Hanya melihat je dulu atuk dia tu, dulu abah dia tu, dekat darjat yang lebih tinggi. Bagi diri abah rasa apa? Abah berdoa, wahai Allah, pada darjat yang sama ya Allah, yang tertinggi di sisi Engkau, bersama dengan para nabi, para rasul, himpunkanlah kami. Ya, dapatlah kami semua mencapai darjat tersebut dengan ihsan-Mu, dengan kepemurahan-Mu, dengan rahmat-Mu. Ya, sampaikanlah. Jadi bila Abah sebut macam tu, ya, Abah kata setiap kita kena ada kesungguhan, ya, kesungguhan bersama-sama untuk apa? Untuk merasakan agar ikatan ini mestilah menjadi satu ikatan yang abadi sampai di hari akhirat nanti. Jangan hanya kita melihat, ya, adik kita, abang kita bersungguh-sungguh mengikhlaskan diri, bersungguh-sungguh amal soleh, tapi kita rasa tak tersentuh pun jiwa kita, kita buat je maksiat yang kita nak buat. Ya, kita rasa tak apalah, itu hidup dia, hidup kita ni tak apa, kita biar je bergelumang dalam kelalaian dan dosa. Inilah di antara nasihat, ya, supaya kita rasa malu. Jangan buat demikian. Kenapa? Sebab harapan mak ayah kita adalah agar kita sama-sama berhimpun, ya, pada darjat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi dan rasul, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ketika itu memang Ustazah bila mendengar tu memang terasa, ya Allah, ya Tuhan, betul lah, ini harapan ayah aku, ini harapan mak aku. Ya, jadi biar kita ada usaha kesungguhan sikit. Ya, tengok macam mana mak ayah kita jaga diri mereka. Ya, amal soleh mereka, kesungguhan mereka. Kita belajarlah daripada kehidupan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya kita tak ketinggalan. Supaya kita tak terpisah nanti dekat syurga. Apatah lagi kalau hari akhirat ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Wal-iyazubillah. Ya. Ini kan yang lain-lain darjat pun kita hanya dapat melihat saja. Ya, tapi tidak dapat bersama-sama kerana berlainan darjat nanti. Ini sahabat-sahabat sekalian, ya, dalam hadis yang lain juga sahih li ghairih, ya, disebut sesungguhnya penghuni syurga dapat saling melihat penghuni ghurfah ataupun istana yang tinggi di syurga sebagaimana mereka dapat saling melihat bintang di sebelah timur atau barat yang akan tenggelam dan terbit di ufuknya. Ini antara hadis-hadis yang menyebut tentang, ya, tingkatan syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Sesungguhnya di dalam syurga terdapat 100 tingkatan. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkannya buat para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Jarak di antara 2 tingkatan itu sebagaimana jarak di antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak terbayang ya nikmat. Nikmat syurga yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya. Ya, bahkan di sana ada hadis yang menyebut jarak di antara tingkatan, antara 2 tingkatan syurga, ya. Tapi dalam syurga tu terdapat 100 tingkatan. Ya, jarak di antara 2 tingkat sejauh perjalanan 100 tahun.
Bahkan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, ada riwayat mengatakan ma baina kulli darajataini masiratu 500 aman. Ada yang 500 amin. Ada yang mengatakan jarak di antara dua tingkatnya sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat kat sini kan, ya banyak sangatlah. Kalau tengok dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, sangat banyak hadis-hadis tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita baca, saya suka kalau kita buat usrah dengan anak-anak, kita ambil satu demi satu hadis. Ya, berikan berita gembira kepada anak-anak kita, keluarga kita, ada syurga yang menanti insya-Allah. Ya, sebab itu kena bersungguh-sungguh dan kena sabar dan istiqamah dalam kehidupan. Allah tak pernah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi banyak, Ustaz pun tak sempat nak bacakan semua sahabat-sahabat sekalian, ya. Termasuklah bagaimana dalam syurga nikmat, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana dalam syurga boleh saling ziarah menziarahi, ya, ziarah menziarahi dalam syurga dengan kenderaan masing-masing. Allahu Akbar, ya. Akan memiliki kuda daripada permata yakut yang memiliki 2 sayap yang dapat terbang ke mana-mana saja. Subhanallah, ya. Tahu nak katalah macam manalah nikmat syurga. Ustaz baca sikit daripada Abdul Rahman bin Sa'idah radhiyallahu an. Beliau telah berkata, kuntu ahibbul khayla faqultu ya Rasulullah hal fil jannati khaylun faqala in adkhalaka Allahul jannah ya Abdul Rahman kana laka fiha faras min yaqut lahu janahani tatiruka bika haitsu syi'ta. Aku sangat menyukai kuda. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, apakah di syurga ada kuda? Baginda menjawab, bila Allah memasukkan kamu dalam syurga, wahai Abdul Rahman, maka kamu akan memiliki kuda daripada permata yakut yang memiliki 2 sayap yang dapat terbang membawamu ke mana saja yang kamu kehendaki. Ada seorang laki-laki pula bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kat syurga ada kuda tak? Nabi menjawab, bila Allah masukkan kamu ke syurga, maka tidaklah kamu berkehendak untuk dinaikkan ke atas kuda. Maka tidakkah kamu berkehendak untuk dinaikkan atas kuda dari permata yakut merah yang terbang membawamu di dalam syurga ke mana pun yang kamu kehendaki. Yang ia pasti terjadi. Perawi berkata, seorang laki-laki lagi bertanya, wahai Rasulullah, kat syurga ada unta tak? Nabi jawab, ya, Rasulullah tidak menjawab seperti jawapan kepada sahabat tadi. Sebaliknya baginda menjawab, bila Allah masukkan kamu dalam syurga, maka kamu mendapatkan di dalamnya semua yang kamu inginkan dan yang hati kamu nak nikmati. Kamu dapat semua. Subhanallah, ya tuan-puan sekalian. Allah tidak pernah mungkir janji, tuan-puan. InsyaAllah kehadapan sama-sama kita berikan fokus dan perhatian untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ambil ruang dalam hidup kita untuk muhasabah diri, lihat kelemahan kita, apa yang boleh kita perbaiki, ya, dan kita cuba tuan-puan sekalian untuk sentiasa menjadi ahlu taubah, menjadi orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita tidak memikul beban dosa itu secara berpanjangan. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon syurga-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat-Mu, ya, dengan segala sifat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang, sudilah kamu mengurniakan kepada kami nikmat syurga yang tertinggi, syurga Firdaus untuk kami dan keluarga kami, ya, bersama-sama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Silakan sahabat-sahabat mendaftar Mihrab Coaching 9.0 Ibrah daripada Takdir. Ya, esok adalah hari terakhir untuk pendaftaran yang kita berikan diskaun.
ya, early bird sampai esok saja. Jadi silakan, bahkan untuk sponsor kawan-kawan, ahli keluarga, ya, siapa saja, kita buat pada hari ini dan esok insya-Allah. Ya, dan kita bertemu nanti insya-Allah dalam Mihrab Coaching 9.0, Ibrah daripada takdir. Doakan agar kami semua dapat menyusun ya program itu dengan sebaik-baiknya supaya memberikan manfaat insya-Allah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.
Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.